नेपाल क्रिकेट संघले चाहिँ एभरेस्ट प्रिमियर लिगलाई चाहिँ स्याङ्सनिङ अहिलेसम्म उहाँले चाहिँ दिनुभएको छैन अफिसियली हामीलाई पनि कुनै चिठीहरूको पनि जवाब चाहिँ दिनुभएको छैन र हामीलाई चाहिँ साह्रै यो कुराको चाहिँ दुःख लागेको छ कन्ट्रिब्युसन जुन हामीले गरेका छौँ लास्ट 4 एडिसन्सदेखि जुन हिसाबमा हामीले क्रिकेटलाई नेपाली क्रिकेटलाई जुन माया गरेर राखिरहेछौँ र हरेक हिसाबमा जुन प्राइभेट सेक्टरले जति कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ नेपालको सबभन्दा ठुलो उद्योगपति और स्पोर्ट्स एन्टरप्रेन्योर्स स्पोर्ट्स लभर्स they have come together to support Nepal cricket. I'll just share some very interesting information. When we were doing in 2016 the first time in the EPL, त्यो बेला T20 ranking Nepal को चाहिँ I think it was around 21st or 22nd. That time we took this initiative, and in 17 it was ranked around 19 or 20. By the time we finished our last edition, EPL को चाहिँ, we were ranked globally 12th T20 में चाहिँ ICC को. And we are not saying that we are the only contributors to the entire ranking, but yes, we played a very important role in the T20 format में चाहिँ नेपाल को लागि. We served through EPL in the toughest time of Nepal cricket when CAN was suspended by ICC for 3 or 4 years. We ran the editions under the sanctioning of ICC. We went and transformed the whole structuring of domestic cricket. We worked with National Sports Council, and to be honest, everyone was very, very helpful. Whether it's the Sports Council, Ministry of Sports, ICC, and everyone applauded our efforts. And we have to understand that all these companies, they are one of the best taxpayers of the country. They all came together just to support, just for the love of Nepali cricket and nothing else. I mean, ROI, our return of investment was not very, very lucrative. उहाँले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने चाहिँ तर माया गरेर उहाँले चाहिँ आउनु भएको थियो र उहाँले जुन हिसाबमा खेलाडीहरूलाई र खेललाई and the facilities, with all the peripheral activities that was around the conduction of the event was extraordinary. I mean, I can even tell you that EPL, with all the efforts of all of us, and I must say that media really gave us the boost, the encouragement, so that we keep going ahead next year with the bigger plans. And the coverage that we got, even ICC, they lauded our efforts. So I'm very thankful to the whole media as well. Just to let you know some interesting facts about the Everest Premier League of the last 4 years journey. We are number 5 league in the world who has completed 4 successful editions, right? So if you see, there is IPL, there is PSL, there is CPL, and then there is EPL. Yes, it's very hard to believe, but I'm sure everyone is a sports lover here, you're a sports journalist, you can figure out EPL is the 5th biggest league who has completed 4 successful editions. Even the test nations, the bigger test nations, whether it's Sri Lanka, whether it's South Africa, they have not done this 5 editions so far. And we are number 1 associate, we are number 1 T20 franchise league in the non-test playing country, right? So even if you see a few years back, the G20 in Canada, they started, and 2 years they finished, and then they got into a scandal, and they could never actually go ahead. The Euroslam in Europe, they tried, I think many times to kick off the league. It never happened. And by the way, Euroslam was with the 3 countries' effort, Netherlands, Scotland, and Ireland, but it never happened. But coming from Nepal and putting on the global map through EPL was a very, very extraordinary. Last year we broadcasted in more than 80 countries, including India and Sri Lanka and Pakistan. So our reach was more than 550 million viewership, and it all happened because of the joint effort for all of us. With all the stakeholders, around, with the franchise that we have had. The sponsors support, the media support, the coverage, the fans, everyone.
And suddenly we feel that the Cricket Association of Nepal has not done justice to our effort, has not done justice to our program, to our future plans. And I'm sure you can understand that from here on, from 2022, EPL is just going to be bigger and bigger, because the foremost part that we were working after last year's success on the global rights was actually to make EPL as an export product, to penetrate into the subcontinent viewership, where we can actually take Nepal cricket on the global level. Because I'm sure you understand that the power of media and the production, it's limitless, right? To voice our emotions, our sentiments that was catering Nepali, who will actually put more. धेरै कुरा त हाम्रो हामी त्यतिखेरसम्म आइपिएलको अलरेडी 8औं हो कि 7औं संस्करण सकिसकेका थियो र हामीले 7औं 8औं संस्करणमा नै आइपिएलले एउटा संसारमा भनौँ ओल्डेस्ट लिग भनेको इपिएल हो, इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल। सो इपिएल भनेको 100 वर्षभन्दा अधिक एउटा रेकर्ड भएको संस्था हो, लिग हो, त्यो वर्ल्डमा नम्बर 1 लिग हो। र आइपिएल in its 7 years of existence became number 2 second largest league in the world amongst all the sporting leagues, and you can imagine. र हामीले पनि जब हामीले यो इपिएल जन्माएर फ्र्यान्चाइज बेस उसमा हामी क्रिकेटको यो जर्नी सुरुवाती गर्ने र क्रिकेट being one of the most loved sports in the country, र जहाँ we have awesome potential, much more than football, much more than volleyball, basketball, or any other sports. So यो बिरामा देशैभरिका सारा युवाहरूले टोलटोलमा नेपाल बन्द भयो भने सडकमा जुन हिसाबले एउटा लट्ठी उभ्याएर एउटा इन्टा 5-6 चाक लगाएर खेलिन्छ यो गेम, त्यति लोकप्रिय गेम, यो गेमलाई चाहिँ हामी स्पोर्ट्स लभरहरूको प्रयासबाट हामी जस्तो अलिक धेरै एक्सपिरियन्स भएको, उत्सुकता भएको एउटा व्यक्तिको अगुवाईमा भइरह पार्टिसिपेट हामीले पार्टिसिपेट गऱ्यौँ। हामी 6 वटा टिम जन्मियौँ र त्यतिखेर हामीलाई यसबाट हामी पैसा कमाउँछौँ, यसबाट हामी करोडपति हुन्छौँ, यसबाट हामी अरबपति हुन्छौँ भन्ने ख्वाब थिएन, सपना थिएन। We just got into this game for the love of the sports, number 1. Number 2, to take this game to greater heights. र यसमा हेर्ने भयो भने फाइन, यसमा पैसाको धेरै लागत छ। All of us, we have invested quite a substantial amount of money every year that we will be investing. र म चाहिँ as an economist, as a former banker, म चाहिँ एउटा विश्वास के छ र मसँग बिजनेस कम्युनिटीकै साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरा अन्य टिमका ओनरहरू, we all believe that whatever we do should be self-sustainable. Self-sustainable भन्दाखेरि जुन काम गरिन्छ त्यो कामबाट जे हामीले आम्दानी गर्छौँ त्यो आम्दानीले त्यो कामको खर्च हाल्न सक्नुपर्छ। So that's called self-sustainable. र हामीले पहिलो संस्करण थ्रु गऱ्यौँ, सेकेन्ड संस्करण गऱ्यौँ, थर्ड संस्करण गऱ्यौँ, फोर्थ संस्करण गऱ्यौँ। Do you think we are self-sustainable? No. We are not self-sustainable. हामीले हाम्रो घरको पैसा यसमा खन्याउँदै गयौँ in the hope that like IPL हामी पनि एक दिन त्यो स्टेटसमा पुग्छौँ, not to the same level in absolute terms, त्यसको 10% त पुगिन्छ कि maybe 5% त पुगिन्छ कि हामी IPL को 5% मा पुग्यो भने we are home, we are the most successful league in the world त्यो हिसाबमा per capita को बेसिसमा। र हामीले त्यो ख्वाब लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ र आजसम्म आइपुग्दाखेरि each of us have invested several crores of rupees each. त्यो त पैसाको मात्र कुरा भयो। How the time हामीले every EPL को सिजन सुरु हुँदाखेरि we spend 3 to 4 months of planning र गेम हुँदाखेरि we spend all our time on the field, on the ground, हैन। अब we are not valuing what the time we spend there. हामी हरेक टुर्नामेन्टमा
30, 40, 50 जना हामी व्यक्तिहरू इन्भल्भ गराउँछौँ. We are not calculating the value of their time, all our time. त्यो सबै जोड्ने we have over last 5-6 years of our involvement in this game through 4 editions. हाम्रो सबै जोड्ने we have probably invested more than 50 crores of our money and time. हैन आज आएर यो हामीले जुन स्थानमा हामीले यसलाई लाने भन्ने एउटा जमर्को गरिरहेको थियौँ आज स्थानमा त्यो स्थानमा आइपुग्ने अवस्थामा र आउँदैछ पनि र आज probably this is one of the probably is quite shy come so यो प्रयासमा अब हामी नजिक पुग्ने माथिल्लो उसमा पुग्ने अवस्थामा आएर all of a sudden यो जुन हिसाबले हामीलाई एउटा भनौँ यो ठुलो क्याम्पको मोस्ट रिसेन्ट डिसिजनबाट जुन ब्याकल्यास आयो जुन निर्णय गर्यो त्यसले हामी चाहिँ नि एकदमै स्तब्ध भएको छौँ र अब हामीले यसबाट किनभने कुनै पनि शब्दहरू जुन त्यो क्याम्पको पटक पटक विभिन्न क्याम्पका अथवा स्पोर्ट्सका कन्सर्न अथोरिटीहरू इभन मिनिस्ट्री लेभलबाट पनि जुन एउटा अभिव्यक्ति गरियो ती अभिव्यक्तिहरूमा जुन हिसाबले अन्य कुनै पनि अब यो प्रकारको लिग हुने छैन भन्दाखेरि सो हामीले स्वत बुझ्नु पऱ्यो कि अटोमेटिकली EPL will not exist. अब यो कतिसम्म न्यायोचित हुन्छ किन हामीले यत्रो वर्षको इफोर्ट यति धेरै यसमा हामी कर्पोरेट इन्स्टिट्युसन्सहरू हामी यसमा एन्गेज भएको छौँ र यसमा हामीले हरेक उसमा विभिन्न कमसेकम 18, 20, 22वटा हामीले अरू संस्थाहरूलाई पनि यसमा भाग गरेर ल्याएका छौँ. एभ्री टिमले ती भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ उसमा हामीले मोर देन 100 कर्पोरेट इन्स्टिट्युसनलाई हामीले सँगै साथमा ल्याएका छौँ र त्यो ल्याएका उसमा र हामीले जुन हिसाबले एउटा क्यान नन एक्जिस्टेन्ट भएको बेलामा सस्पेन्ड भएको बेलामा जुन हिसाबले हामीले क्रिकेटलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुपर्छ यसले चाहिँ प्रोत्साहन दिनुपर्छ नयाँ युवाहरूलाई यसमा चाहिँ आउनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ एन्करेज गर्नुपर्छ र भएका खेलाडीहरू राष्ट्रिय खेलाडीहरू ए क्याटेगोरी बी क्याटेगोरी सी क्याटेगोरी सबैलाई चाहिँ एउटा फाइनेन्सियली पनि हामीले केही स्टेबिलिटी दिनुपर्छ र कन्टिन्यू गर्नुपर्छ र जुन हिसाबले क्रिकेटको लोकप्रियता छ नेपाली उसमा समाजमा त्यसलाई चाहिँ हामीले कायम राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन हिसाबले यति लामो समय पैसा समयबाट हामीले यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्यौँ र आज हामीले हामीले भने जस्तै we managed to rise to number 12 rank in the world in T20 र आज यो EPL संसारकै 5th लार्जेस्ट लिग र नन टेस्ट प्लेइङ नेसनमा we are number 1 लिगको जुन हामीले र्याङ्किङ पायौँ त्यो त्यतिकै बसेर पाएको र्याङ्किङ होइन र त्यो र्याङ्किङ आज हामी गुमाउन रेडी छौँ त कि यो राष्ट्र यो र्याङ्किङ हाम्रो गुमाउन हामी आगे रेडी यु वान्ट टु गो टु द्याट एक्सटेन्ट र हामी यति धेरै कर्पोरेट सेक्टरका हामी जो प्रमोटरहरू हामी छौँ कि अब हामी त्यतिकै हामी हातमा दही जमाएर बस्छौँ सुडी जस्ट गिभ अप के ल भयो हाम्रो यो वर्षौँको मेहनत हाम्रो यो करोडौँ रुपियाँको इन्भेस्टमेन्ट अब त्यतिकै जाओस् बागमती बगोस् भनेर बागमतीमा पानी त छैन तर बागमती बगोस् भनेर हामी बस्छौँ सो यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो मुद्दालाई चाहिँ मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ होइन इच वान अफ यु आर अल स्पोर्ट्स लभर्स स्पेसली यहाँहरूले पनि क्रिकेटलाई विशेष माया गर्नुभएको छ र हाम्रो हरेक EPLको एडिसन अगाडि पछाडि ड्युरिङ द गेम्स यहाँ जुन हिसाबले कभरेज दिनुभएको छ त्यसमा वी आर रियली रियली ग्रेटफुल र त्यसको लागि यो अहिले जुन हाम्रो एउटा अभियान छ त्यो अभियान चाहिँ जारी राख्नुपर्छ यसलाई खेर जान दिनु हुँदैन र अहिले जुन हिसाबले एउटा अननोन क्वान्टिटी भन्छौँ कि अननोन क्वान्टिटीलाई क्यानले नयाँ लिग सुरुवाती गर्ने जुन प्रकारको एउटा अनुमति दियो र भएका पुराना अलरेडी इस्टाब्लिस लिगलाई र जसले जुन लिगले यो क्रिकेट गेमलाई यति माथि उचाइमा राख्न सक्षम बनाएको छ त्यो लिगलाई चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा पुर्याउन खोजेको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ हामी सम्पूर्ण साथीहरू चाहिँ मिडिया साथीहरूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ जोगाउन सकिन्छ यसलाई चाहिँ माने भ्यानिस गर्नु भएन यो लिग चाहिँ दिस लिग ह्याज टु स्टे अलाइभ र यो लिग अलाइभ गर्नलाई होल आफ्नो कन्ट्री सुड नो द होल कन्ट्रीलाई चाहिँ सबैको काममा पुर्याइदिनु हुनलाई चाहिँ हामी सबैको
मिडियाका यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई हाम्रो विनम्र अनुरोध छ आवाज हो। अब हामीलाई पीडा परेपछि हामी कहाँ जाने त? हामी झगडा गर्ने कुरा आउँदैन, कसैको घरको पार्न गर्ने कुरा हामी सिधै नेपालको सबसे बेस्ट तपाईँहरू जुन एउटा मिडियाको स्टेट छ त्यो मिडियामा हामी आएका छौँ। हामीले कसैलाई यहाँ ब्लेम गर्न आएको छैन, कसैलाई दोष पनि लगाउन हामी आएको होइनौँ। हामीले हाम्रो जुन 5 वर्षको जुन एउटा मेहनत छ, अधिकार छ, त्यो मात्रै हामीले छुट्टिकन हामीले निस्वार्थ भावले जुन 5 वर्ष हामीले हाम्रो लिगहरू चलायौँ। आज आइसिसी जस्तो इन्टरनेसनल क्रिकेट काउन्सिल जस्तो संस्थाले कम्प्लिटली क्लिन चिट हाम्रो लिगलाई दिएको छ। कुनै पनि किसिमको हमला उठाउने ठाउँ छैन भने हाम्रो लिगलाई किन रोक्यो त? हामी त्यति मात्रै हामी अधिकार हामी मान्दैछौँ। जुन हामी एउटा कर्पोरेट हाउसेसहरूले जुन एउटा लगानी गरिरहेछौँ, विगत महिना मात्रै जुन एउटा नेपाल क्रिकेट टिमको टुर्नामेन्ट भयो, मेरो आफ्नै कम्पनी लिटमस केबलले पनि त्यो स्पोन्सर गर्यो। किन गर्यो त? त्यो नेपालको एउटा 18 स्थितिमा जहाँ स्पोन्सरहरू पाउन गाह्रो भइरहेको थियो र हामीले चाहिँ त्यो स्पोर्ट्सलाई एउटा सपोर्ट EPL बाहेक पनि हामीले त्यो स्पोन्सरहरू गऱ्यौँ हैन। त्यो सबै गर्नुको कारण चाहिँ आज स्पोर्ट्सलाई चाहिँ हामीले स्पोर्ट्स एउटा जुन एउटा चाम छ त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। साँच्चै स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि आज मेरो छोरीले पनि आएर मलाई सोध्यो भने बाबा म एउटा स्पोर्ट्सम्यान बन्न चाहन्छु भने मैले पनि दुईचोटि सोध्नुपर्छ के हामीले हाम्रो बच्चालाई यो स्पोर्ट्सको फिल्डमा जाने कि नजाने, के करियर छ कि छैन, के छ त? नियमनहरू के छ, फेसिलिटीहरू के छ हैन। प्राइभेट लेभलमा हामीले ट्रेनिङ दिन सक्छौँ, पैसा खर्च गर्न सक्छौँ एज अ प्यारेन्ट, तर उसको करियर के छ त? भोलि आज स्पोर्ट्स पर्सन उसको करियर के छ? राज्यले उसलाई के सुविधा दिन सक्छ त हैन? त्यो सबै कुरा सोच्न पनि हामी बाध्य छौँ। त्यही भएर त्यो स्थिति नेपालमा नआओस्। हामीसँग धेरै राम्रो युथ ट्यालेन्टहरू हामीसँग नेपालमा छ। त्यो ट्यालेन्टहरूलाई हामीले जोगाएर यो पनि एउटा प्रोफेसनल स्पोर्ट्सलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। नट ओन्ली हामीले एउटा कर्पोरेट हाउसहरूले जुन लगानी गरेको छ त्यो लगानी मात्रै होइन, आज खेलाडीलाई ग्रुम गरेर भोलि उसको सर्टेन रिटायरमेन्ट पछि हामी राम्रा खेलाडीहरूलाई जब एसाइनमेन्ट पनि गर्न रेडी छौँ। आज हामी हजारौँ रोजगारीहरू यो स्पोर्ट्समा सृजना गर्न सक्छौँ। आज खालि हामी स्पोन्सर गर्ने, हामी मिडियामा आउने, फोटो चिपाउन यहाँ बसेको होइन। आज त्यो खेलाडीको रिटायरमेन्ट पछि हामी उनीहरूलाई धेरै राम्रा खेलाडीहरूलाई उनीहरूलाई जबको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ, उनीहरूको करियर बिल्डअप गर्न सक्छौँ, त्यो रोजगारीहरू हामी सृजना गर्न सक्छौँ। त्यही भएर पनि यो स्पोर्ट्सलाई चाहिँ खालि एउटा क्रिकेटसँग मात्र EPLलाई चाहिँ क्रिकेटसँग मात्रै जोडेर नहेरौँ। हामी 360 डिग्री काम गर्न सक्छौँ, हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। आई थिङ्क प्राय धेरै कुराहरू हामीले बोलिसकेका छौँ। हाम्रो मिडिया साथीहरूसँग जोरदार अपिल छ कि जुन हाम्रो पीडा छ त्यो पीडालाई बुझिदिनुहोस् र यसलाई चाहिँ एउटा जोरदार ढङ्गले चाहिँ कभरेज गरिदिनुहोस् र यो आवाजलाई उठाइदिनुहोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू अभिन। हामीले यो जस्टिस फर EPL नभइकन जस्टिस फर नेपाली स्पोर्ट्सहरू विभिन्न ठाउँहरूबाट आउँदा प्राइभेट सेक्टरले प्रोफेसनल स्पोर्ट्सको डेभलपमेन्टको लागि कसरी काम गर्न सक्छ? हिजोको दिनमा नेपालमा धेरै ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले पनि इन्भेस्ट गरे, तर उनीहरूले त्यो रिटर्न पाउन सकेन। अनि आज पनि हामीले गरेको इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न के हो? न हामीसँग उहाँहरूले कुनै सल्लाह गर्नुभएको छ। यो कस्तो अलिकति एकलौटी कुराहरू हामीले चाहिँ सुन्यौँ। अनि दोस्रो कुरो, एकैचोटि मिडियाबाट यो कुरा आएको हुनाले हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने यसलाई कुनै नैतिक रूपमा लानुभन्दा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ मिडियाको मार्फतबाट सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन सक्यौँ भने भोलिको दिनमा नट ओन्ली EPL अरू प्रोफेसनल स्पोर्ट्सहरू र भोलि आउने भलिबलका, ब्याडमिन्टनका प्रिमियर लिगहरूलाई पनि यसले सजिलो गर्छ। नभए कसरी एउटा सेसन सुरु हुने, फेरि अर्कोले सेसन सुरु गर्ने, फेरि नेपाली स्पोर्ट्समा मेरो पनि 3 दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। म के देख्छु भने त्यो बहुमतको सरकार जस्तै छ। अब अहिले एन्थाको इलेक्सनमा आज क्यान्डिडेट दिनुभएको छ कर्णकजीले, भोलि उहाँको के हुन्छ थाहा छैन, तर भोलि अर्को प्रेसिडेन्टले आएर फेरि अर्को लिगको चाहिँ नेपाल सुपर लिग गर्नु भने को जिम्मेवार हुन्छ? त्यहाँ पनि त के साथीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ। सर, आजको दिनमा नेपाल मार्केट एकदम सानो छ। हामीले जुन इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ ह्युज इन्भेस्टमेन्ट छ र भोलिको दिनमा अरू स्पोर्ट्सलाई पनि प्राइभेट सेक्टरले इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने, अरू खेलकुदलाई पनि प्राइभेट सेक्टरले इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्छ जब रिटर्नै हुँदैन भने? त्यसमा यो चाहिँ सम्पूर्ण खेल जगतको लागि एउटा चुनौतीको रूपमा मैले देखेको छु र यो अवश्य पनि राम्रो हो। त्यसकारण हाम्रो एउटा अपिल हो, अझै पनि केही बिग्रेको छैन। उहाँहरूलाई जे गर्न मन लाग्छ गर्नुहोस्, तर अहिले विश्वको 5औं नम्बरको लिगमा आइसकेको
इपिएललाई चाहिँ कन्टिन्यू हुनुपर्छ हाम्रो जोरदार माग त्यही छ धन्यवाद Your contribution with Jump for Sports program, please. The step that has been taken right now by CAN is a big discouragement for all private sector to invest in sports. And it makes us question that should we continue investing in sports in the future or not? Because 5 years or 6 years of hard work in building a brand, and one day this whole thing sort of collapses without any knowledge to us, without any discussion with us, is a big step. So I think, like our friend said, we need all your support to ensure that this doesn't happen and it doesn't discourage investors to bring money into sports, to bring talent in development of sports. So that's all I have to say. Thank you. Shankar with us along with the team with program handles. EPL ले आज 5 वर्ष 7 वर्ष कति भयो हामीले पहिला अर्को एउटा नामबाट पनि गर्थ्यौँ एनपिएल को नामबाटै गर्थ्यौँ 7 वर्षको जुन इन्भेस्टमेन्ट गरिएको छ इन्भेस्टमेन्ट मात्रै होइन कि पर्सनल टाइम पर्सनल एफर्ट एउटा स्पोर्ट्सलाई डेभलप गर्नलाई प्यासन जुन आज हामीहरूको प्यासन छ यहाँ भएको सबै ओनरहरूको आफ्नो पर्सनल प्यासनलाई उहाँले जुन क्रिकेटलाई दिनुभएको छ यत्रो वर्ष र मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि ओनर अथवा आवेगले पनि यो सर्ट टर्ममा यसबाट रिटर्न लिने हिसाबले यसमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो जहिले पनि उहाँहरूको सोचमा हामीले स्पोर्ट्सलाई डेभलप गर्नुपर्छ हामीले लङ टर्ममा कुनै बेला रिटर्न आउला तर इन्टेन्सन भनेको स्पोर्ट्सलाई डेभलप गर्ने स्पोर्ट्समा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त्यो इन्टेन्सनले उहाँहरूले यत्रो वर्ष काम गर्नुभयो र हजुरले हेर्नुभएछ कुन लेभलबाट सुरुवात भएको थियो र कुन लेभलसम्म इपिएल पुगिसकेको छ र त्यसको पछाडि धेरै नै मेहनत भएको छ धेरै नै एफर्ट भएको छ इन्भेस्टमेन्ट भएको छ र आज आएर एउटा नयाँ लिगलाई चाहिँ मात्रै लाइसेन्स जस्तो दिने अनि भएको लिगलाई चाहिँ क्यान्सल गर्ने त्यो चाहिँ मिलेन बरु हामीले यहाँ सबै साथीहरूको एउटा मात्रै माग हो कि भएको लिगलाई कन्टिन्युटी दिनु पर्यो नयाँ लिग दिने हो तपाईँले दिनुहोस् नयाँ एउटा दिनुहोस् 4 वटा दिनुहोस् 10 वटा दिनुहोस् त्यसमा फरक परेन तर भएको लिगलाई चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गर्ने भनेको त तपाईँको त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट त्यत्रो मेहनतलाई पानीमा हालेको बराबर भयो नि त्यो चाहिँ गर्न भएन अब मिडियाको साथीहरूलाई पनि आजको यो प्रेस कन्फरेन्सबाट त्यही मेसेज चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो यो सबै साथीहरूले दिन चाहेको हो र मैले पनि त्यही भन्न चाहन्छु कि हामीले मिडियाबाट भएको लिग एउटा सक्सेसफुल लिगलाई चाहिँ स्टप गर्न भएन त्यसलाई चाहिँ रोक लगाउन भएन त्यसले क्यानले चाहिँ रिकन्सिडर गरेर त्यसलाई पनि कन्टिन्युटी दिनु पर्यो सँगै ओभरअल लिग पनि चलाएको हुन्छ त्यसमा प्रब्लम भएन जति धेरै लिग चल्यो त्यति नै स्पोर्ट्स डेभलप हुने त्यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही गर्नु रोक्नु चाहिँ भएन आइम स्योर सबैजनाले याद होला कि 2 वर्ष नेपालमा 3-3वटा लिग पनि सस्टेन चाहिँ भइरहेको थियो अनि त्यो क्रिकेटलाई नै बेनिफिट भइरहेको थियो हामीले कुनै यस्तो क्रिकेट सँगसँग माग पनि गरेको छैन कि EPL T20 एक्सक्लुसिभ नै हुनुपर्छ हामीले मात्रै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन जुन हामीले प्रोग्राम बनाएको छौँ जुन हामीले गरिरहेछौँ क्रिकेटलाई प्रमोट गर्दैछौँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछौँ त्यसलाई रोक्नु भएन योभन्दा राम्रो चाहिँ प्लेटफर्म आई डोन्ट थिङ्क हुन पनि सक्छ नेपालमा यति ठुलो उद्योगपतिहरू आएर एउटा प्लेटफर्ममा आएर पब्लिक एन्ड प्राइभेट पार्टनरसिपलाई एउटा स्पोर्ट्समा चाहिँ डेभलप गर्ने भनेको दिस इज आइडियल वे other countries if IPL has grown to that level remember that's always the private investment right it's always the best companies they have come forward that's why IPL has become big and same as other leagues
हामी त्यो सिचुएसनमा पुगिसकेका थियौँ कि वेयर हामीले पनि आइपिएलको पनि ओनर्सहरूलाई चाहिँ नेपालमा ल्याउने चाहिँ हामी चाहिँ त्यो प्लानमा चाहिँ हामी गइसकेका छौँ बिकज यु आर हिटिङ द ग्लोबल भ्युवरसिप एन्ड यदि त्यो लेभलको इन्भेस्टर्स यहाँ आएको भए त इमेजिन हाम्रो क्रिकेट कहाँदेखि कहाँ हुन्थ्यो, हाम्रो क्रिकेटर्सको स्यालेरी कहाँदेखि कहाँ हुन्थ्यो, एक्सपोजर, ट्यालेन्ट एक्सपोजर, क्रिकेटको सबै एक्सपर्टिजहरू जुन ग्लोबल एक्सपर्टिजहरू नेपालमा चाहिँ आउँछ भन्ने चाहिँ विश्वास हामीले लिएको छौँ. बट हाफ वेमा यदि रोक्यो भने दिस इज गोइङ टु बी अ कम्प्लिट डिजास्टर फर एनीवन. नेपाल टी20मा कोही फरेन इन्भेस्टर पनि आएको छ भने जबसम्म अर्गनाइजेसन इन्भेस्टर फ्रेन्डली हुँदैन कहिले पनि राम्रो इन्भेस्टर चाहिँ आउँदैन. आज स्वदेशकै आफ्नो नेपालको आफ्नो इन्भेस्टर्स, आफ्नो कम्पनीज नेपाली क्रिकेटलाई यदि इन्भेस्टमेन्ट गर्न अगाडि बढाउँछ भने झन् उनीहरूलाई त रेड कार्पेट वेलकम गर्नुभयो त. वेयरएज हाम्रो क्रिकेट सङ्घले चाहिँ एउटा फरेन कम्पनीमा चाहिँ बरु विश्वास गर्नुभयो उहाँले. अनि उहाँले चाहिँ एक्सक्लुसिभ टी20 दिँदाखेरि चाहिँ एज अ नेपाली वेयर डु वी गो, राइट? एज अ नेपाली कम्पनी इफ वी आर प्रमोटिङ नेपाली क्रिकेट वेयर डु वी गो देन, राइट? हाम्रो त फाउन्डेसन नै भएन नि. त यो खास आवाज त्यसको लागि पनि हो कि स्वदेशी मान्छेले, स्वदेशी कम्पनीजले एउटा स्वदेशी लिग गरिरहेछ भने त्यसलाई पनि त निरन्तन दिनु पर्यो भन्ने मात्रै चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो रिक्वेस्ट हो. प्लिज पुट अप आवर भोइसेस टु द राइट बडिज, क्रिकेट सङ्घलाई पनि, स्पोर्ट्स काउन्सिललाई पनि, नेसनल स्पोर्ट्स काउन्सिल, मिनिस्ट्री अफ स्पोर्ट्स एन्ड सम्बन्धित सबै एजेन्सिजहरूलाई वी डु अ हम्बल रिक्वेस्ट द्याट वी आर स्टिल भेरी लुकिङ फरवर्ड कि यदि उहाँलाई चाहिँ केही न केही गरेर हामीलाई पनि त्यो स्पेस दिनुहोस् काम गर्नको लागि, सो द्याट वी क्यान कन्टिन्यू आवर प्रोग्राम. थ्याङ्क यू. वान थिङ वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट there was nothing discussion about transparency and non-transparency. Second, that something hasn't happened and you can't predict the rise of it if it hasn't happened. So with Nepal T20 is very unfair on EPL कि त्यसलाई चाहिँ कम्पेयर चाहिँ अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्छ फाइनेन्शियल और ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा गर्दाखेरि. Whereas EPL has a proven record, right? जुन हाम्रो जुन पर्क्स, जुन स्यालेरी द्याट वी हेभ गिभन टु आवर प्लेयर्स र जुन हिसाबमा हामीले क्रिकेट डेभलपमेन्टको जुन रोल प्ले गरेका छौँ, आई थिङ्क हामी सबैले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ थाहा नै छ. थर्डली द्याट प्लेयर्सको स्यालेरी इज अ कन्फिडेन्सियल वान, राइट? सम प्लेयर्स आर नट ह्याप्पी, सम प्लेयर्स आर like IPL is open bidding, everyone knows about it, but there are some leagues where they do not disclose it. So, and this is a consent between the players and the team franchise, what salaries they are. But what we hear news ma कि A category player ले यदि 15 लाख पाउँछ भन्ने, but you also have to remember that said event is for 30 days, whereas we are giving more or less the same amount in that 15 days, right? If हामीले पनि यदि 30 दिनको गराएको भए pro rata basis मा त I think we'll be crossing that benchmark also, right? So it's just a matter of how you present things. सहमति दियो भने हामी जहिले पनि यो लिगलाई प्रमोट गर्छौँ र केही दिन अगाडिसम्म पनि हाम्रो क्लियर कुराकानी थियो कि तपाईँहरू आफ्नो डेट्सहरू डिक्लेयर गर्नुहोस् र हामी तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ. यो अलग सडन कुरा आउँदाखेरि मात्रै हामी सक भएको. त्यस्तो पहिला त्यस्तो कि कमिटमेन्ट या त्यस्तो कुनै न्युजहरू हामीमा थिएन. हामी गर्न दिन्नौँ भने कहिले पनि भन्नुभएको थिएन. सेकेन्ड, द्याट वेन क्यानले लास्ट इयर क्यानले स्याङ्सन गरेको यो लिग हो, राइट? र क्यानले राम्रोसँग स्याङ्सन गरेको थियो, सबै डकुमेन्ट्स पनि क्यानले नै बनाएर हामीले दिएको थियो. इनफ्याक्ट क्यानले रिक्वेस्ट गरेर हामीले आइसिसीबाट पनि मान्यता क्यानबाट थ्रुबाट नै पाएको थियो. तर कहीँबाट पनि क्रिकेट सङ्घले चाहिँ होइन अब यो लास्ट हो, अब तिमीहरूले गर्न पाउँदैन भन्ने कहीँबाट पनि उहाँले सङ्केत चाहिँ दिएको थिएन. उहाँले बारम्बार हामीले भनिराख्नु भएको थियो कि we will launch our league no matter, but we will get EPL to continue because EPL has done nothing wrong. And just to add up some features, EPL is one of the cleanest leagues, T20 franchise league in the world, just to let you know that, right? 4 editions of EPL co-existence ma, we have taken our anti-corruption to the paramount,
right? We have made sure that as per ICC को rule अनुसार, as per ACU अनुसार हामीले चाहिँ conducting गरेको छौं. We have, I mean, these are behind the scenes what Syed was mentioning, but we have made sure that कुनै पनि यस्तो क्रिकेटलाई चाहिँ घटना चाहिँ EPL लाई चाहिँ घटना नहोस् जसले क्रिकेट could be shameful or Nepali cricket could come into disrepute. We have made sure that apart from all the financials that we're discussing, about all the time effort that we're discussing, but keeping cricket clean is a very, very tough ask, right? And we have managed to do so. Whether it's EPL, whether it's IPL, or whether it's PSL. The moment you do any unwanted things in sports, it gets cancelled, it gets stopped. So with EPL, it hasn't happened yet, God's grace. And that's an effort that we are talking about. Regarding, yes, long-term contract, see, this is still between two parties as private companies, that there are a lot of do's and don'ts about this whole contract. I think it's a 24 pages contract, right? There are conditions that has been favored to them, there is conditions that is favored to us, right? But yes, on a principal basis, we have signed a 10-year contract and saying that subject to approval from ICC, every year we have to keep things going on. But remember, it's the owners who have actually kept cricket clean, and that's a very, very strong clause in the contract also. So even if they know very well that to continue to the contract, we have to abide by these norms. So they have done it so far. But with the clause that with notice from 3 months notice on either side, it can be terminated. But we still go ahead. लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्छौं, maybe करोड रुपैयाँ खर्च गर्छौं, म being expander, हामीले करोड रुपैयाँ खर्च गर्छौं, घर भाडा लिन्छौं 10 वर्षको लागि. We clause that either side can terminate the contract with 3 months notice. Why do we do that? There's element of risk everywhere. र यो केसमा पनि we go ahead and sign a contract, knowing that can has to keep on continuing renewing this thing for every year. So just to add to that, के घर धनीले घर बेच्ने त्यही बीचमा जस्तो भयो त. तपाईले 10 वर्षको भाडाको पनि चलिरहेको छ तर घर धनीले घर बेच्ने त्यो अर्कोले पनि घर धनीले आफूले हामीले दिएको भन्दा रेन्ट डबल दियो भने हामीले टर्मिनेट गर्न सक्छौं. So my last question is that you can utilize to keep this league alive. I think the legal part probably Ami can just better, but legally, to tell you frankly, legally we have not really moved 100% yet. We are thinking about it. Once we move legally, then it's going to be expensive for all of us. The जहाँसम्म त 50 crores रुपैयाँको मैले पहिला बोलेको थिएँ, त्यो not only monetary, we're talking about own effort. किन हामी सबै त्यो league हुनुभन्दा 3-4 महिना आयोदेखि हामी entire team त्यसमा लाग्छौँ, and we have त्यसमा value assignment गर्ने त, because we run our own companies, we are MDs, we are chairman, त्यसको value त हामी त्यसमा ट्रान्सफर गर्न सक्दैनौँ. मैले भन्नु खोजेको have त्यो plus monetary value plus effort plus whatever we have done adds up to probably 40-50 lakh rupees भने त्यो सेन्समा हो. Monetary value and probably 20-25 crore रुपैयाँ त पक्कै छ, not less than that. Legal means emotional, as you said. Yes, we are being very emotional because why did you get into sports? Like that emotional attachment. We love the sports. That's किनभने हामीले immediately त्यसबाट overnight यसमा return हुन्छ आउँछ भन्ने. We love this sport. That's why we are in it. And amongst the 6 franchise team owners here, some are very capable. For them, okay, it is paying boy, okay, for people like me, I'm not from a big corporate house, but for me, my love for sports, that's why I'm in it. For me, when things like this happen, Cantley overnight decides not to allow people to be in existence. So that's disastrous for someone like me, not only for me, but for other team owners, because they are all in it because of the love for the sport. So we have very strong emotional attachment with EPL.
हाम्रो किशोर भट्टराईले भन्नुभएको छ, we are raising this issue here not only for EPL or VAR. We are raising the issue here to protect all kinds of sports, be it football or hockey or volleyball or basketball. सबैको लागि चाहिँ हामीले अब चाहिँ नि के न के गर्नुपर्छ, यो सुरुवाती हो र by protecting यो EPL को position, we are also now planning to protect all other sporting institutions in Nepal, so that नेपाललाई चाहिँ नि यहाँको उसलाई प्रोफेसनलमा लान सकोस्. Let us also start producing professional players so that our sporting standards can go high up to अरू world class standardमा जान सकियोस्. किन कुनै पनि देशमा एमेचर खेलाडी मात्र भएर कुनै पनि गेम डेभलप भएको हामी कहिले देखाएको छैनौँ. बिकज कुनै पनि गेम डेभलप हुनलाई there has to be professional sports को institutionsहरू हुनैपर्छ. र that's what we aiming at. र हामीले यो क्रिकेटको EPL को मार्फत यो सुरुवाती गरेका हौँ र आज हामीले यहाँहरूमा आज हामीले यो अपिल गर्यौँ. Yes, there's a lot of emotional attachment here that we are expressing, and we are not ashamed to share this, but हामीले यो पनि भन्छौँ कि we are going to also launch campaign whereby we are going to initiate protection of professional sports को लागि steps चाल्नको लागि पनि that we are already thinking about. त्यसमा के छलफल भएको छ. So one step at a time, let us come out victorious in this stage. र next उसमा चाहिँ हामी we have more plans probably. Definitely we'll come back to you media for your support, for your help in taking our case further. Thank you so much. मलाई उहाँहरूले यो न्युज आएपछि सोध्नु अब के हुन्छ, हामीसँग त्यो जवाफ दिने ठाउँ नै गयो. अनि उहाँहरूले मलाई एउटा क्वेसन सोध्नु, तपाईँको कहाँ प्रोफेसनल स्पोर्ट्स एक्ट छैन? नेपालमा प्रोफेसनल स्पोर्ट्स एक्ट नभएर नि यो भएको. आजको दिनमा तपाईँले एमेचर खेलाडीले कति सर्भाइभ हुन्छ मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ. बल्ल बल्ल प्रोफेसनल स्पोर्ट्स नेपालमा छिर्दै गर्दाखेरि तपाईँले उहाँ साथीले भन्नुभएको थियो कि हाम्रो खेलकुदको भोलि चाहिँ कति पैसा पाउँछ भनेर हामी दिनु भएको. हाम्रो त अप्सन थियो यसपालि त्योभन्दा माथि एमाउन्ट थियो. यो वातावरण किन क्रिएट भएन भन्ने मात्रै कुरा हो. यहाँ कति पैसा लगाइने त अझ बढ्दैछ नि. भोलिको दिनमा फरेन स्पोर्ट्समा फरेन इन्भेस्टरहरू आइरहेको अवस्थामा हामीले यसरी EPL-लाई छड्के लाउनु भनेको के कसैले ग्यारेन्टी दिन सक्छ कि नेपाल T20ले EPL-को यो लेभलसम्म पुर्याउन सक्छ? हामीले भनेको इट्स भेरी गुड अपर्च्युनिटी फर देम अल्सो. हामी त्यसमा नाइनास्ती गरेको छैनौँ. तपाईँले के बुझिदिनु पऱ्यो भने हामी किन यसको शिकार र विदाउट कन्सर्नस तपाईँले हेल्दी डिस्कसनबाट यो लिएर आएर कुरा गरेको भए के थाहा नेपाल T20लाई EPL-ले पनि त बिट गर्थ्यो होला त. खै त्यो माहौल किन क्रिएट भएन? तपाईँले सोध्नुपर्ने क्वेसन थियो यो. हामीले बिट नगरेर हामीले लिन्नौँ भनेको EPL-ले चाहिँ NPL गर्छ कि के थाहा? यो इन्भाइरोमेन्ट किन क्रिएट भएन? मैले भनिरहेको छु सम्पूर्ण नेपाली स्पोर्ट्सको लागि जस्टिसको लागि हामीले कुरा गरिरहेको छौँ. थ्याङ्क यू. पनि अब यस्तो वातावरण भएपछि हाम्रो कुनै पनि हाम्रो कर्पोरेट हाउसले त भोलि अब स्पोर्ट्समा लगानी गर्ने वातावरण त हुँदैन. तर नयाँ आउने लिगमा पनि त कुनै पनि कर्पोरेट हाउसले स्पोन्सर त चाहिन्छ नि त. त्यो नेसनल होस् चाहे इन्टरनेसनल होस् चाहे MNC होस् भन्दाखेरि त स्पोर्ट्समा भोलि त लगानी गर्ने वातावरण नै रहँदैन नि त. त्यो सबै कुरा त त्यो सबै त वातावरण डिमोरलाइज भइराखेको छ. त्यो पनि हामीले एकदमै सोच्नुपर्छ. स्पोर्ट्समा कम्पिटिसन आउँदा राम्रो हो नि त. हामीले त्यसलाई हेल्दी रूपमै लिइराखेको छौँ र नयाँ लिग आएपछि त्यो तपाईँले मिडियाले एउटा कमन जनताले बोल्छ कि कुन लिग राम्रो हो, त्यो हामीले बोल्ने कुरा हो नि त. लेट पिपल स्पिक. ICC-लाई त्यो ICC कन्स्टिट्युसन हामी पनि पढ्छौँ. यति वर्षदेखि ICC-सँग काम गरिरहेको छु भने त्यो ICC-को सबै डुज डोन्ट्स त्यसको कन्स्टिट्युसन हामीलाई पनि धेरै ज्ञान छ and ICC-ले सेयर पनि गर्छ. जस्ट टु लेट यु नो एन्ड प्रब्ली थ्रु यु क्यान सुड नो द्याट ICC-को कुनै पनि कन्स्टिट्युसन चार्टमा चाहिँ
एउटा लिग मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन है, जस्ट टु लेट यु नो द्याट। सेकेन्ड, यदि त्यस्तो थियो भने आइसिसी को मान्यताले 3टा लिग नेपालमा चाहिँ हुँदैन थियो 2-2 वर्षको लागि, त्यो आइसिसी कै ठप्पामा भएको। सो आइसिसी ले आफ्नै कन्स्टिट्युसन को कहिले पनि नर्म्सलाई चाहिँ भायोलेट चाहिँ गर्दैन। एन्ड थ्याङ्क यू एक्चुअली फर रेजिङ दिस स्टेटमेन्ट एन्ड प्लिज एजुकेट देम द्याट कुनै पनि कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ छैन। सेकेन्ड, that legal process, see at the end we have to do this press meet because we were optionless, right? क्यानलाई हामीले बारम्बार चिठी पनि लेखेको छौँ, 5th of May मा लास्ट विक पनि लेख्यौँ आग्रह गर्नको लागि। यो हाम्रो चाहिँ उहाँले चाहिँ रिप्लाई नै गर्नुभएको छैन है, फोन गर्दा पनि नउठाउने त्यस्तो पनि सिचुएसन चाहिँ भइसकेको छ। एन्ड वी फिल द्याट दिस इज समथिङ द बेस्ट अप्सन अहिलेको डेटमा चाहिँ मिडियासँग अपिल गर्ने, बिकज तपाईहरुले चाहिँ हरेक हिसाबमा नेपाली क्रिकेटलाई चाहिँ देख्नु भएको छ, यु नो, इन अल द टफ टाइम्स इन गुड टाइम्स, राइज फल एभ्रिथिङ, राइट? EPL पनि त्यसको पार्ट चाहिँ रहेको छ। अनि हामीले लागेको थ्रु योर प्रेजेन्स एन्ड अवेरनेस क्यान बी क्रिएटेड, हाम्रो अपिल चाहिँ राइट ठाउँमा जाओस् भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ आशा बोकेको छौँ। कहिले पनि हामीले त्यस्तो कुरा चाहिँ लागेको थिएन। क्रिकेट सङ्घको कुनै पनि व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो थिएन कि हामी EPL गर्न दिँदैनौँ। लास्ट इयर क्रिकेट सङ्घले हरेक हिसाबमा EPL लाई चाहिँ हेल्प पनि गरेको छ। मैले भने राइट फ्रम स्याङ्सनिङदेखि लिएर डेट एलोकेसन, स्टेडियम एलोकेसन, अल द डकुमेन्ट्स, भिजा डकुमेन्ट्स, यु नो, एभ्रिथिङ, एन्ड आइसिसी एन्टी करप्सन सेटिङ अप, म्याच अफिसियल्स, हरेक हिसाबमा सपोर्ट नै गर्नुभएको थियो। उहाँले कहिले पनि चाहिँ यो वर्ष मात्रै गर्छु है भनेर चाहिँ भन्नुभएको थिएन। उहाँको डकुमेन्ट पनि जुन नेसनल स्पोर्ट्स काउन्सिलले पनि डकुमेन्ट इस्यु गर्नुभएको छ हामीहरूलाई, जुन क्यानले हामीले डकुमेन्ट इस्यु गरेको छ, कहीँ पनि स्टेटमेन्ट चाहिँ यो 1 वर्षको लागि मात्रै हो भनेर थिएन। दे अल आर कन्भिन्स्ड till today that EPL is a good platform for Nepal cricket. Like everyone is shocked कि अचानक क्यानले चाहिँ हामी EPL ले मान्यता दिँदैनौँ भन्दाखेरि हामीलाई पनि सक लागेको छ। तर उहाँको व्यवहार र बोलीमा चाहिँ कहिले पनि त्यसो लागेको थिएन कि EPL लाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू राख्दैनौँ भनेर। संस्थाबाट हामीलाई we are forced to kind of stop breathing, र हामीलाई अधिक हाम्रो अट्याचमेन्ट भएको जुन लिगलाई यदि स्लटर हुन्छ र बन्द गराइन्छ भने हाम्रो धारणा चाहिँ सामूहिक धारणा, वाइ सुड अस, हामीसँग आबद्ध विभिन्न कम्पनीहरूले किन त्यही संस्थाले अनि प्रबन्धन गर्न खोजेको अर्को लिगलाई वाइ सुड वी सपोर्ट फाइनेन्शियली? So there will be no sponsors for this league from any of the companies that are associated with the 6 of us out here. Thank you. No, this is only for cricket. Only for this league, particular league. See, हामीले लेखेको छ कि नेपाली क्रिकेटलाई कि यो नेपालको ठुलो उद्योगपति र स्पोर्ट्स लभर्स फ्रम डिफरेंट कम्युनिटीज एक्चुअली, यु नो, they are coming forward and supporting Nepal cricket. Just to give you example, recent example, I don't know how many people को brand थियो, right? Because my second teacher को contract त्यही बेला expire हुँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँ किङ्स को ओनरले नै उहाँलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको थियो नेपाली क्रिकेटको लागि। This was beyond EPL. There were a lot of women programs, if I'm right, if I'm correct, Deepak. There were a lot of women cricket को प्रोग्राममा Shankar Group, Pokhara Rhinos, you know, they came and supported just for the sake of Nepal cricket. The good Patriots, they supported. So this was all the beyond EPL को campaigner for the larger interest of Nepal cricket and nothing to do with EPL. But of course, all of us are very hurt. All of us are very hurt. Where Peter's Cup, Inter-College, Peter's Cup. Yes, sorry sir. Just I think last month, Lerpur organized Lerpur Patriots Cup Inter-College without much support from the sponsors internally because of the current situation in Nepal economy. Somehow they supported, you know, everyone was doing, even school cricket was being developed. There was some Chitwan Cricket Academy, right? Chitwan Academy, Chitwan ma chahi
Last night I was chatting with Deepa, and Deepa was saying that we are trying to do a lot of things. Sorry, in other peripheral cities of Nepal, they want to do with jump for sports, and especially cricket they want to do. So these are amazing programs, beyond EPL, that these corporate houses were catering to Nepal cricket. And in coming from them, that we are commercial sanctioning यदि कुरा गर्यो भने, it's very hurtful, to be honest, and it's not the best interest of us, right? This is not what we are meant for. But this is like a soft message to our cricket board, saying that please welcome the private investors into sports. Please welcome जुन cricket lovers हरु छन्, नेपाल क्रिकेट को लागि जुन corporate houses हरु जुन अगाडि बढिराख्नु भएको छ, उहाँहरुले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो खोल्दिनु पर्यो, एउटा राम्रो वातावरण दिनु पर्यो उहाँलाई काम गर्नको लागि, इन्भेस्ट गर्नको लागि भन्ने मात्रै एउटा चाहिँ यो क्याम्पेन चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेको हो. Of course. See, at the end, people have to meet. At the end, kura milcha. Nepal has that history, and this is not CAN versus EPL. I think there is some confusion. Rather, it's a request, still a request from EPL owners, from EPL for CAN through your medium, through press medium. कि जुन EPL ले जुन स्थान बनाएको छ र जुन कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गरेको छ लास्ट 4 इयर्स मा, उहाँलाई चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँ दिनु पर्यो, एउटा प्रोमिनेन्ट स्पेस पनि दिनु पर्यो, कन्टिन्युटी प्रोग्राम चाहिँ दिनु पर्यो. Yeah, I mean, like I said, this is the first step that we have taken, and we are still appealing it. CAN मा पनि केही मान्छे त होला नि त जसले अलिकति यो कुराले बुझ्नु पर्छ होला. CAN बाहेक स्पोर्ट्स काउन्सिलले पनि बुझ्छ होला, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीले पनि बुझ्छ होला, अथोरिटिजहरु, राइट अथोरिटिजहरुले पनि बुझ्नु हुन्छ होला. And these are very sensible talks that we are doing from very humble people. So I think that being very hopeful moving forward, things can change, things will change, and we will get somewhere space to work out. I think emotional connect हुने कुरा हो हैन. यो हाम्रो त्यही इमोसन कनेक्ट भएर नि हामीले फिल्ममा लागेका हौं. न हामीले पैसा खर्च गरेको, यहाँ खर्च देखाउन आएको हौं, न माग्न आएको हौं. एउटा यो एकदमै सेन्सिटिभ कुरा छ. त्यही भएर हामीले एउटा इमोसनल एउटा अपिल मात्र यहाँ गर्न आएको हौं. जुन हाम्रो पीडा छ त्यो हजुरहरुको माझमा पोख्न मात्र हामी आएको हौं. यसलाई चाहिँ यो आर्थिक नाकाबन्दी पनि वर्ड युज नगर्न. हामीले कुनै पनि किसिमको क्यानसँग हाम्रो कुनै गुनासो पनि छैन, कुनै झगडा पनि छैन. यो क्यान भर्सेस EPL पनि होइन. हाम्रो एउटा इमोसनल अपिल मात्रै हो. जुन हामीलाई पीडा परेको छ त्यसमा हामीले न्याय पाउँछ. यदि EPL रहेन भने EPL चाहेको कुरै हुँदैन नि. हामीले all we are asking for is that EPL should also be in existence. हामी पनि सँगै हुनु पर्यो. हामीले हाम्रो टर्म्स खोजे होइन, हामी सिर्फ हामी पनि बाँच्नु पर्यो, हामीले रहनु पर्यो भन्ने शब्द युज गरायो. र जहाँसम्म नाकाबन्दीको कुरा सञ्जयजीले भन्नुभयो, हामीले नाकाबन्दी भने त्यसरी नाकाबन्दी होइन. यदि मलाई कसैले मारिसकेपछि मलाई मार्ने मान्छेलाई मैले अनि के दिने त? What do I do? I'm not a Jesus Christ. If someone slaps you one face, then offer him another face. I'm not that kind of person. We are not that kind of person. यदि हामीलाई कसैले मार्यो मर्यो हामी, so why should we support? बस त्यो हो. There's no नाकाबन्दी involved there. Yeah, but We have refreshment. yeah. Panel. Soft copy.